all the time? Are you happy? Are you healthy? Are you holy? Praise the Lord. കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള നാമത്തിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ വീണ്ടും സ്തോത്രം കരയറ്റുന്നു. ಅತಿ ಪವಿತ್ರ ನಾಮರೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಮಂಡಳಿಗೂ ಅಮಾನಕರ ಪ್ರೇಮಮಯ ನಮಸ್ಕಾರ. വലിയൊരു ആഴ്ചവട്ടക്കാലം കടന്നുപോയി. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ആഴ്ചവട്ടക്കാലം കർത്താവ് തന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୋଡେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി അഹോരാത്രം ഓടുവാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅನೇಕ ಜಾಗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି. വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ മഹത്വമുള്ള സേവയിൽ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ആമേൻ. ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ପାତ୍ରପୁର, ଛତ୍ରପୁର ଆଉ ରାମପୁରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ. സഭയിലെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക്, സഹോദരന്മാർക്ക് വീണ്ടും വരുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ എന്റെ സ്നേഹവന്ദനങ്ങളെ കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ആ മണ്ഡളിରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତାପିତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଆସିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ପ୍ରେମମୟ ନମସ୍କାର. വീണ്ടും നിങ്ങളെ മുഖം കാണുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധനയിലായിരിക്കുന്നത് വലിയ ആത്മീക സന്തോഷത്തിന് കാരണമാണ്. ആമേൻ. ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମାନେ ଏକତା ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ. ଆମେନ୍. ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ବାଛି ରଖିଥିବା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବେ. അവരുടെ സ്ട്രീറ്റിലും ജീവിക്കുവാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ആമേൻ. അനേക ക്രിസ്ത്യൻ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିବା ଏରିଆରେ ଷ୍ଟ୍ରୀଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆସାନୀ ସେ ହେଇଯିବ. ക്രൈസ്തവര് കുറഞ്ഞ സംഖ്യയുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത് വളരെ കഷ്ടകരമാണെന്ന കാര്യം നമുക്കറിയാമല്ലോ. ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜଣ ମାତ୍ର ବସବାସ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଅଟେ. പ്രാർത്ഥനയോടും ദൈവകൃപയോടും കൂടെ ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കണം. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥନା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାନେ ସହଭାଗିତା ସହିତ ଆମେ ଦେଶରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମାନେ ଜାଗି ରହିବା. നല്ല ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ତମ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ସଂଗୀତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കീർത്തനമാണ് 91 സങ്കീർത്തനം. ആമേൻ. ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ସଂଗୀତ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରୁଥିଲେ. എനിക്ക് കാണാതെ പറയാൻ മലയാളത്തിൽ എനിക്കറിയാം. ମାନେ ମലୟାളମରେ ଏଟା ନ ଦେଖି କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ഞാൻ പഠിച്ചതാണ്, ମୁଁ ଶିଖିଛନ୍ତି. ഓരോ വരികളും വളരെ പവർഫുൾ ആണ്. ଆମେ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦ ବହୁତ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଅଟେ. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സങ്കീർത്തനമാണിത്. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଗୀତ ସଂଗୀତ. നമ്മുടെ പ്രശ്നവും ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകുന്നതായി ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ଏ ଗୀତ ସଂଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଲାଗି ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁ. പറയുന്ന റഫറൻസുകൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വളരെ കീപ്പ് ചെയ്യുക നല്ല പുസ്തകങ്ങളിൽ. പിന്നെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് വീണ്ടും ഇതിനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുവാനിടയായി. ଏଠି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କଥାରେ ଯଦି ଲେଖିକି ରଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହାଲେଲୁୟା ସମୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ପାଠ କରିବ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଦୀପନର କାରଣ ହେଇଯାଏ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിച്ച ദൈവം അഡോണായി താവ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ്. ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଆମେ ଆଡୋନାଇ ତାଉ ବୋଲି ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ. ദൈവം നല്ലവനാണ്, ସଦାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ତାର ଅର୍ଥ. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസ്താവിച്ചു അനേക വചനങ്ങൾ. ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ବିଷୟକୁ ଧରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എൽ ശദ്ദായി എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି എൽ ശദ്ദായി. ഇതൊരു ഹീബ്രു വേർഡാണ്. ଏଟା ଗୋଟେ ହିବ୍ରୁ ପଦ ଅଟେ. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബൈബിള് എഴുതിയിരിക്കും. ആദ്യം എഴുതിയത് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണെന്ന് അറിയാമോ? ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଫାଷ୍ଟ ବାଇବଲ କୋଉ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? Any doubts? ହିବ୍ରୁ ବୋଲି କେତେ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି?
ആമേൻ. ചിലർ തെലുങ്കിലായിരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നത്, ചിലർ മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നു. କେତେ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମଲୟାଳମରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି। നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ബൈബിൾ ആദ്യം ഹീബ്രുവിലാണ് എഴുതിയത്. ଆମ ହାତରେ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅଛି ତାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 99% ആൾക്കാർ ഹീബ്രു ആൾക്കാരാണ് ഇത് എഴുതിയത്। ଆମେ ଏ ଭିତରେ 79% ଲୋକମାନେ ହିବ୍ରୁ ଭାଷାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, സംസാരിച്ചത് ഹീബ്രു പദങ്ങളാണ്. କାରଣ ସେମାନେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହିବ୍ରୁ ପଦ। പിന്നീട് അത് ഗ്രീക്കിലേക്ക് മാറി, ତାପରେ ତାହା ଗ୍ରୀକ ଭାଷାକୁ ମାନେ ଅନୁବାଦ ହେଲେ, പിന്നെ അത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറി. ତାପରେ ସେଟା ଇଂଲିଶକୁ ହେଲେ। ബാബു ഷോക്ക് വായിച്ചു, പിന്നെ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറി, ତାପରେ ତାହା ମଲୟାଳମକୁ ଆସିଲେ, പിന്നെ അത് തെലുങ്കിലേക്ക് വന്നു, ତାପରେ ତେଲୁଗୁ, ഹിന്ദിയിലേക്ക് വന്നു. ହିନ୍ଦୀ। ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ കിട്ടിയത്. ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଯେମିତି ପଢିପାରିବୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ହାତରେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ദൈവവചന അക്ഷരങ്ങളുടെ വലിയൊരു ശക്തിയാണ്. ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନେକ ଅକ୍ଷର ଗୁଡିକର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായ ലാംഗ്വേജുകൾ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଭାଷାରେ କଥା କହିବା ଲୋକମାନେ। ബ്രാഹ്മണ കാലം ബ്രാഹ്മണന്മാർ കടന്നു വന്നതോടെ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ അവർ ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ല, ସେମାନେ ଏଠାର ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ, അവര് മെസൊപ്പൊട്ടേമിയയിൽ ജീവിച്ചവരാണ്, ഇങ്ങോട്ട് കേറിയതാണ്. ସେମାନେ മെസୋପൊട്ടേമിയ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ଆସିକିରି ରହିବା ଲୋକମାନେ। ഇവിടെ വന്നപ്പോ ദ്രാവിഡന്മാരും ആദിവാസികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരെല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിക്കുവാൻ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയി കഴിഞ്ഞു. ଏଠି ଆସିଲା ବେଳେ ଦ୍ରାବିଡ ମାନେ ଥିଲା, ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆସାନିରେ ସେମାନେ ପରାଜୟ କରି ଏ ରାଜ୍ୟ ଏ ଦେଶ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରସ୍ଥ କଲେ। തെലുങ്ക്, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, കേരള ദ്രാവിഡന്മാരുടെ സ്ഥലമാണ്. ଆମେ ତେଲୁଗୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ ଏ ସବୁ ଦେଶ ଦ୍ରାବିଡ ଦେଶ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। അവര് സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജുകളിൽ പരസ്പരം ബന്ധമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനിടയായി. ସେମାନେ କଥା କହିବା ମାନେ ଭାଷାରେ ପରସ୍ପର ମାନେ ଯୋଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି। അവരുടെ കൾച്ചറും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒരുപോലുള്ള കൾച്ചറുകളാണ്. ସେମାନଙ୍କର କଲଚର ମଧ୍ୟ ମାନେ ମିଶିଯାଏ। അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവർ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ്. ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ബൈബിൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുവാനായിട്ട് മിഷണറിമാർ ആഗ്രഹിച്ചത്. ଏହି ପ୍ରକାର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମିଶନରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଆମ ହାତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ବାଇବଲ ପହଞ୍ଚିବେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। 800 കാലഘട്ടത്തിൽ വില്യം ഗേരി കൽക്കട്ടയിൽ വന്നു। ଯେତେବେଳେ ମାନେ 800 ମସିହାରେ ସବୁ വില്യം ഗേരി കൽക്കത്താରେ ଆସିଲେ। ഹെർമൻ ഗുണ്ടറട്ട് അതുപോലുള്ള മലയാളം പഠിക്കുവാൻ സായിപ്പുമാർ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തി. ഹെർമൻ ഗുണ്ടറട്ട് ଏଇ ପ୍ରକାର ସାହିବ ମାନେ କେରଳରେ ସବୁ ମଲୟାଳମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ആന്ധ്രയിൽ അനേക മിഷണറിമാർ കടന്നു വരുവാനിടയായി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମିଶନରୀ ମାନେ ଆସିଲେ। കാരണം സമുദ്രകൂളമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതെല്ലാം. କାରଣ ଏ ସବୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଥିବା ଜାଗା। ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന അവരുടെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ ജർമ്മൻ ബൈബിൾ അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തു തന്നതാണ്. ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆସି ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ଆଉ ମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଅନୁବାଦ କରିକି ലാംഗ്വേജുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവൈലബിൾ ആണ്. ଆଜି ଅନେକ ଭାଷାରେ